नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ। आज आ गोटे नुआ वीडियो को मु तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो पिला माने काली आम माने पढ़िथिले इतिहासर प्रथम अध्याय चंपारण आंदोलन जाए आम पढ़िथिले ता परठू खेड़ा आंदोलन आउ सब गुड़ा आज आम आरंभ करबा। तो पिला माने तमे माने चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करनबो। चलो पिला माने एबे पढ़िबा आमे खेड़ा आंदोलन। तो पिला माने आरंभ करबा आमे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कौन ना 1918 मसीह दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुजाई जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हेले चाषी मान राजस्व देय परिमाण कोहल कर व्यवस्था थिला। जदि जेतिकी परिमाण चाष होची सेतिकी जदि न हुए तो तांकर राजस्व देवा आय कोहल कर व्यवस्था थिला। खेड़ा जिलार चाषी मानक इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य हेबारु गांधीजी यह विरुद्ध रे सत्याग्रह करने को चाषी मानक संगठित करथिले। सेइटारे जणे आसी तांको डाकिथिले। एइटारे गांधीजी आंक मानक एकजुट करथिले। जेहेतु एबारे गुजरात रो गांधीजी भी गुजरात रो तो से माने एकत्रित करथिले हला। तापरे एथिपाई जेकोसी परिणाम भोगिया को प्रस्तुत हेले खचड़ा देवाक प्रत्याख्यान कले जहाँ दंड मिले भी भोगवा को प्रस्तुत हेले। शेष इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व देवार निवृत्त हेले। एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानकु यह आदाय कले। यही आंदोलन रे किए मिशिले ना इंदुलाल यागी गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी थे। नाटा पे मन रखिबो इंदुलाल यागी है। आंदोलन सफलतार गभीर भाव प्रभावित हो खेड़ा जिलार अधिवासी तथा अहमदाबाद आईनजीवी सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजी प्रधान अनुगामी हेले है। सेटारे सहयोगी होते इंदुलाल यागी और अनुगामी हेले किए सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पिला माने तापरे पढ़िबा आमे अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन। गुजरात अहमदाबाद रे लुगा कल गुड़िकर मालिक माने प्लेग महामारी श्रमिक मानकट देउथिबा स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस प्रत्याहार करते। यही अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन होता है। पिला माने तापरे श्रमिक और मालिक मानक मध्य कलहर सूत्रपात है। इंग्रेज जिलापाल अनुरोध क्रमे गांधीजी यही कलह हस्तक्षेप कले। किए अनुरोध कला ना इंग्रेज जिलापाल अहमदाबाद लुगा कारखाना इंग्रेजर जिलापाल गांधीजी को हस्तपात करते। एक ट्रिब्यूनाल गोटे लागू कराला है नियुक्ति करी तार निष्पत्ति को ग्रहण करने को उभय पक्ष को राजी कराइले है। किंतु मालिक मैंने एथुर श्रमिक मजूरी 20 भाग वृद्धि घोषणा कले। ताकर जी दरमा था तार 20 भाग अधिक घोषणा कले 20%। 20 भाग माने 20% है। तापर कौन है अहमदाबाद कारखाना श्रमिक मान शतकड़ा 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी प्रत्याख्यान कर मालिक मान विरुद्ध में गांधीजी श्रमिक मान एक अहिंसा आंदोलन करने प्रवर्तक निजे यार नेतृत्व नहीं है। मैंने निज जहाँ करने बाध्य कराला किंतु श्रमिक माने 35 भाग दरकार था किंतु मालिक मैंने कहले आम 20 देवु। तो गांधीजी श्रमिक मान मिसिकी आमर नेतृत्व नेबे बोली कहले है। दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखी एबे बोली घोषणा करी अनशन आंदोलन घोषणा करी सपक्ष अनशन आरंभ कले। यही श्रमिक दृढ़ भाव में संगठित कर समग्र भाव में दृष्टि आकर्षण कला। भयभीत हो परिशेष कारखाना मालिक मैंने श्रमिक मान मंजूरी 35 भाग वृद्धि करने सम्मति प्रदान कले। यह द्वारा गांधीजी जनसाधारण मध्य सत्याग्रह प्रति आग्रह श्रद्धा और सम्मान आनी है। सत्याग्रहर अर्थ से बुझेदेले भल कि गांधी ये देख इम्पोर्टाट पिला माने ई बक्सटा गांधीजी संपादन नवजीवन और यंग इंडिया नामक 2टी पत्रिका प्रकाशित होता से टाइम है। तापर राउरकेला आईन विरुद्ध आंदोलन राउरकेला आईन है।
ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚମ୍ପାରନ, ଖେଡ଼ା, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଚମ୍ପାରନ ହେଲା, ଖେଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଏସବୁ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ। କିନ୍ତୁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ MCQ ବି ଆଣିବି ପିଲାମାନେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହାକୁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଇଂରେଜ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନେଇକି କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିନ୍ସ ଅବଦୁଲ୍ଲି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଫୁଲେ ଆଦି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବିକି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲୁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲୁ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଅମୃତସରରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସହରର ସଭାସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ମାନେ ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି କିଏ ମିଶିକିରି ସଭା ସମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ
ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଅମୃତସରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କି ଏମେ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଛକ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379, ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହାର 1200 ଜଣ ମୃତ ଆଉ 3600 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ହେଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧି ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାୟଗଡ଼ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରୁଥିଲା। ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରୁଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଏଠାକାର ଜାଲିଆନା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନା ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ପଦବୀ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜନୈତିକ ସେବା ପାଇଁ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରେ। ହେଲା ନାଇଟ୍ ପଦ ଦେଲେ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରେ। କାଇଜର ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା ତାପରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ତ ମୁଁ ଏହାର ତୁମମାନଙ୍କୁ PDF ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।